afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Nara prayer padane. Prayer ara padane. Padikolu. നന്മരൂപിയായ ദൈവമേ നിനക്കു വന്ദനം. നന്മരൂപിയായ ദൈവമേ നിനക്കു വന്ദനം. നന്മരൂപിയായ ദൈവമേ നിനക്കു വന്ദനം. നീനരൂപിയായ ദൈവമേ നിനക്കു വന്ദനം. ഭക്തിയും വിശുദ്ധിയും സ്വഭാവശുദ്ധിയും സദാ ഭക്തിയും വിവേകവും തരേണമേ ദൈവമേ. ബുദ്ധിയും ശുദ്ധിയും സ്വഭാവശുദ്ധിയും സദാ ഭക്തിയും വിശുദ്ധിയായ ദൈവമേ നിനക്കു വന്ദനം. നിനക്കു നിത്യവും വസിച്ചിടാൻ എത്രയും നിത്യവും വസിച്ചിടാൻ എത്രയും നന്മരൂപി നിനക്കു വന്ദനം. സ്നേഹരൂപിയായി ദൈവമേ സ്നേഹരൂപിയായ ദൈവമേ നിനക്കു വന്ദനം. Okay, signing. Signing ആരാണ്? Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. See you. Welcome to today's live class. It is wonderful to see you joining in. We are excited to dive into today's lesson. Today's lesson with Mildros ma'am. Please feel free to ask questions anytime, and let's make this a productive and engaging learning section together. Let's get started. Thank you, ma'am. Okay. Kottara. Kottara. Good afternoon, ma'am and friends. Myself, Adira Kiran. Thought. Self-confidence. Self-confidence is a superpower. Once you start to believe in yourself, magic starts happening. ആത്മവിശ്വാസം. ആത്മവിശ്വാസം ഒരു സൂപ്പർ പവറാണ്. നിങ്ങൾ സ്വയം വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ മാജിക് സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും. താങ്ക് യു. Okay. Next എന്താ? Seminar start ചെയ്യാം. Okay, third group ആരാണ്? Third group. Land pollution. പറഞ്ഞോളൂ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോട്ടെ മാം? ഷെഫീന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. Good afternoon, respected teacher and fellow students. It is my pleasure to welcome you all to today's session. As we gather here, we are not just discussing a topic. We are addressing a critical issue that affects us all. Land pollution is a pressing concern that impacts our environment, our health, and our future.
Our esteemed group member Aishatul Bushra will share this topic and will end. I would like to extend my gratitude to our teachers and my classmates for making this seminar possible. And I would like to welcome my group members, Sumaya for listening session and Tasmina for conclusion. Let's begin our journey towards a cleaner, greener tomorrow. Thank you. Okay. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, friends. Myself, Aishatul Bushra. The topic I wanted to talk about is land pollution. Land pollution refers to the degradation of the Earth's surface due to human activities resulting in harmful effects on the environment, ecosystem, and human health. മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലം ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശോഷണത്തെയാണ് ഭൂമി മലിനീകരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് പരിസ്ഥിതി, ആവാസ വ്യവസ്ഥ, മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യം എന്നിവയിൽ ദോഷകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. Some common causes and effects of land pollution include ഭൂമി മലിനീകരണത്തിന്റെ ചില സാധാരണ കാരണങ്ങളും ഫലങ്ങളും ആണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. കോസസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ്, കെമിക്കൽ സ്പിൽസ്, ടോക്സിക് വേസ്റ്റ് ആൻഡ് other industrial byproduct can contaminate soil and groundwater. വ്യാവസായിക മലിനീകരണങ്ങൾ, രാസവസ്തുക്കൾ ചോർന്നൊലിക്കുന്നത് വിഷാംശം, മാലിന്യങ്ങളും മറ്റ് വ്യാവസായിക ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളും മണ്ണിനെയും ഭൂഗർജലത്തെയും മലിനമാക്കും. സെക്കൻഡ് വൺ, അഗ്രികൾച്ചറൽ വേസ്റ്റ്, excessive use of pesticides, fertilizers and other chemicals can pollute soil and water. കാർഷിക മാലിന്യങ്ങൾ, കീടനാശിനികളും അമിത ഉപയോഗം, അതുപോലെ വളങ്ങൾ, മറ്റ് രാസവസ്തുക്കൾ എന്നിവ മണ്ണിനെയും വെള്ളത്തെയും മലിനമാക്കും. തേർഡ് പോയിന്റ്, urbanization and construction, soil erosion, sedimentation and pollution from construction activities can harm ecosystem. നഗരവൽക്കരണവും നിർമ്മാണവും, മണ്ണൊലിപ്പ്, വേസ്റ്റുകൾ അടിഞ്ഞുകൂടൽ, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് എന്നിവ നമ്മുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. ഫോർത്ത് കോസ്, litter and waste disposal. Improper disposal of waste, including plastic and other non-biodegradable materials, can pollute land and water. മാലിന്യങ്ങളും മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനവും, പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും മറ്റു ജൈവ വിസർജ്യമല്ലാത്ത വസ്തുക്കളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഭൂമിയെയും വെള്ളത്തെയും മലിനമാക്കും. നെക്സ്റ്റ് അതിന്റെ എഫക്ട്സുകളാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, സോയിൽ ഡിഗ്രഡേഷൻ. Land pollution can lead to soil erosion, nutrient depletion and decreased fertility. മണ്ണിന്റെ ശോഷണം, മണ്ണൊലിപ്പ്, പോഷകങ്ങളുടെ കുറവ്, ഫലപുഷ്ടത കുറയൽ എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ ഭൂമി മലിനീകരണം കാരണമാവാം. സെക്കൻഡ് വൺ, വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ. Pollutant can leach into groundwater, contaminating water sources and harming aquatic ecosystem. ജലമലിനീകരണം, മാലിന്യങ്ങൾ ജലത്തിൽ കലരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഭൂഗർജലം, ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ മലിനമാക്കൽ ജലം ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു. മൂന്ന്, ലോസ് ഓഫ് ബയോഡിവേഴ്സിറ്റി. ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ can harm plants, animals and microorganisms, leading to loss of biodiversity and ecosystem disruption. ജൈവ വൈവിധ്യ നഷ്ടം. ഭൂമി മലിനമാവുമ്പോൾ സസ്യങ്ങൾ, മൃഗങ്ങൾ, സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ എന്നിവയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുകയും ജൈവ വൈവിധ്യ നഷ്ടത്തിനും ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ തകർച്ചയ്ക്കും കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. Fourth one, human health impacts. Exposure to pollutant can cause a range of health problems including cancer, respiratory issues and other diseases. Solution. മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യപരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ. എക്സ്പോഷർ മലിനീകരണത്തിലൂടെ ക്യാൻസർ, ശ്വസന പ്രശ്നങ്ങൾ, മറ്റ് രോഗങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാം. നെക്സ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ്. First one, proper waste disposal. Implementing effective waste management system including recycling and composting can reduce and pollution. അതായത് ശരിയായ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം, പുനരുപയോഗം, കമ്പോസ്റ്റിംഗ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഫലപ്രദമായ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന സംവിധാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ ഭൂമി മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും. സെക്കൻഡ് വൺ, സസ്റ്റൈനബിൾ
agriculture. Practices like organic farming, crop rotation, and integrated pest management can minimize agricultural pollution. സുസ്ഥിര കൃഷി, വിളഭ്രമണം, സംയോജിത കീട നിയന്ത്രണം തുടങ്ങിയ രീതികൾ കാർഷിക മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. Third one, conservation and restoration. Protecting and restoring natural habitats like forests and wetlands can help maintain ecosystem balance and reduce pollution. സംരക്ഷണവും പുനഃസ്ഥാപനവും. വനങ്ങളും തണ്ണീർത്തടങ്ങളും പോലുള്ള പ്രകൃതിദത്ത ആവാസ വ്യവസ്ഥകളെ സംരക്ഷിക്കുകയും പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താനും മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും. Fourth, education and awareness. Raising awareness about land pollution and promoting sustainable practices can inspire individual and collective action to protect the environment. വിദ്യാഭ്യാസവും അവബോധനവും. ഭൂമി മലിനീകരണത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധനം വളർത്തുന്നതും സുസ്ഥിരമായ രീതികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനായി വ്യക്തിപരവും കൂട്ടായതുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകും. Land has been treated from ancient times as mother or even goddess. It gives us food as well as shelter and all other comforts. Therefore, it is the duty of each of us to protect the earth. Thank you. Okay. Next. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, all. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ? സുമയ്യ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. മറ്റുള്ള കുട്ടികള് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് ഒന്നുകൂടി പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം, സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ. എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും? ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ മാം. വാട്ട് ഈസ് ദ ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ? ഭൂമി മലിനീകരണം എന്താണ്? അറിയാവുന്നവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞേ. മണ്ണിന്റെ മലിനീകരണമാണ് ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഭൂമി മലിനീകരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? ഒന്നുകൂടി പറയോ? ക്ലിയർ ആണ്? ഓക്കെ. അതിനാ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. മണ്ണിനെ മലിനീകരിക്കുന്നതാണ് ഭൂമി മലിനീകരണം പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ സുമയ്യ? ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണോ? ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണോ? ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. സുമയ്യ. ഓക്കെ മ്യൂട്ട് ആയിട്ടാണ് ചോദിച്ചത്, സോറി മാം. ഓക്കെ. വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ കേസസ് ഓഫ് ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ? ഭൂമി മലിനീകരണത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? Industrial waste, organization, construction, waste disposal. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ. ചോദിച്ചോളൂ.
വാട്ട് ആർ ദ എഫക്ട് ഓഫ് ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ? ഭൂമി മലിനീകരണത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? Global warming, Health problems. Health problems, Water contamination. soil contamination, effect of human health, Heart disease. കറക്റ്റ് അല്ലേ ആൻസർ? അതെ അതെ. Heart disease. ശരിയാണോ? എന്താണ്? ക്ലിയർ ആയില്ല. brain damage, സ്കിൻ ഡാമേജ്. എന്താണ്? Heart disease. Heart. വിട്ട് വിട്ട് പോകുന്നു മോളെ, അതാണ് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല ആൻസർ. ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ചെയ്യോ? ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കമന്റ് ഇട്ടാലും മതി. ഓക്കെ, ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ സമയ? ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ചോദിച്ചോളൂ. ഹൗ ക്യാൻ വി റെഡ്യൂസ് ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ? ഭൂമി മലിനീകരണം എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം? എങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റും? proper waste disposal, plastic ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക. അവര് പറഞ്ഞ ആൻസർ ക്ലിയർ ആണോ സുമയ്യ? പ്രോപ്പർ വേസ്റ്റ്. കറക്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വൈ ഈസ് ഇറ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടു അഡ്രസ് ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ? ഭൂമി മലിനീകരണം പരിഹരിക്കേണ്ടത് എന്നതുകൊണ്ട് പ്രധാനമായിരിക്കുന്നു. പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഭൂമി മലിനീകരണം പരിഹരിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം. ഓക്കെ, അതിര പറഞ്ഞോളൂ. എന്ത് പറയാൻ വന്നല്ലോ അതിര? ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായില്ല. Why is it important to address land pollution? ഭൂമി മലിനീകരണം പരിഹരിക്കേണ്ടത് എന്നതുകൊണ്ട് പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിക്കും മനുഷ്യർക്കും അത് ബുദ്ധിമുട്ടാകും എന്ന തന്നെ അത് പരിഹരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. To protect human health, conserve natural resource. We are living here, so it is our duty to protect our land. Correct. Question കഴിഞ്ഞു ട്ടോ. Thank you all. Thank you ma'am. കൺക്ലൂഷനും കൂടി ഇല്ലേ? പറഞ്ഞായിരുന്നോ കൺക്ലൂഷൻ? കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. തസ്നീമ, വെൽക്കം. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ. Yes, the draft conclusions is for the seminar on land pollution. As we conclude this seminar on land pollution, I would like to reflect on the valuable insights and discussion we have shared today. We have explored the causes, consequences, and land potential solution to this pressing environmental issue. Land pollution affects us all from contaminated soil to toxic waste, but together we can make a difference by adopting sustainable practices, reducing waste, and promoting
eco-friendly policies. We can mitigate land pollution. I would like to thank our speaker for their thought-providing presentations and all our participants for their active engagement. Let's take the knowledge and ideas shared today to create a positive impact in our communities. Together, let's strive for cleaner, healthier environment. Thank you. പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, ഭൂമലിനീകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ സെമിനാർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പങ്കിട്ട വിലപ്പെട്ട ഉൾക്കാഴ്ചകളെയും ചർച്ചകളെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ അടിയന്തര പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ, അനന്തരഫലങ്ങൾ, സാധ്യമായ പരിഹാരങ്ങൾ എന്നിവ ഞങ്ങൾ പര്യവേഷണം ചെയ്തു. മലിനമായ മണ്ണ് മുതൽ മാലിന്യങ്ങൾ വരെ ഭൂമലിനീകരണം നമ്മളെയെല്ലാം ബാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഒരു മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. സുസ്ഥിരമായ രീതികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെയും മാലിന്യം കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെയും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ നയങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും നമുക്ക് ഭൂമലിനീകരണം ലഘൂകരിക്കാം. സജീവമായ ഇടപെടലിന് എല്ലാ കൂട്ടുകാരോടും നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്ന് പങ്കിട്ട അറിവുകളും ആശയങ്ങളും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു നല്ല സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഒരുമിച്ച് വൃത്തിയുള്ളതും ആരോഗ്യകരവുമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിനായി നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. നന്ദി. ഓക്കെ, എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു സെമിനാർ? ഗ്രൂപ്പിന്റെ നന്നായിരുന്നോ? നന്നായിരുന്നു. കൺക്ലൂഷൻ പറഞ്ഞ ആളുടെ വോയിസ് നന്നായിരുന്നു അല്ലേ? ഈ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്, ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പ്. ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ആരൊക്കെയാണ്? അതിനെയാണോ പറയുന്നത്? മിസ്സിന് ക്ലിയർ അല്ലെന്നോട് ചോദിക്കുന്നത്. സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ ഇല്ലേ? ആ, സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ ആരൊക്കെയാണ്? റേഡിയേഷൻ പൊല്യൂഷൻ ആണ്. സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ ചെയ്യാം. സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയേഷൻ പൊല്യൂഷൻ ആണ്. സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ ആരൊക്കെയാണ്? ആര്യാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നത്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആര്യ രാകേഷ്. പറയട്ടെ പറയട്ടെ. വോയിസ് ക്ലിയർ അല്ല. ക്ലിയർ ആണ്. Okay. Good afternoon, everyone. It gives me great pleasure to welcome you all to today's seminar on a very important and often overlooked issue, sound pollution. In your fast-growing modern world, noise has become an unavoidable part of daily life, from looking vehicles and loudspeakers to industrial machinery and construction work. What was once a peaceful environment has now turned into a noise affecting not only our comfort but also our health and well-being. Sound pollution, also known as noise pollution, may be invisible, but its effects are very real. It can lead to stress, hearing loss, sleep disturbance, high BP, and even heart-relatable issues. What's more, does not just affect human animal to suffer, especially in urban areas. Today, during this seminar, we aim to raise awareness about vehicle pollution, loudspeaker pollution, mass media pollution, effect on pregnant women, effect on nervous system, efficiency of individuals, industries, defense equipment areas. Let us all take this opportunity to learn, reflect, and commit ourselves to creating a quieter, healthier environment for everyone. And finally, now let's welcome Sajna to talk about vehicles pollution and loudspeaker pollution, mass media pollution. And let's welcome Danya to talk about industrial pollution, defense equipment areas pollution. And I would like to welcome Adira Kiran to talk about effect on pregnancy women, effect on nervous system, efficiency of individuals. And finally, I would like to welcome Manju to talk about seminar conclusion. Thank you, ma'am. All the best, guys. Good afternoon to all. Myself Sajana Endo. Today I'm discussed about sound pollution. First of all, vehicles. Cause of vehicles.
ട്രാഫിക് കൺജഷൻ, അതായത് ഗതാഗത കുരുക്ക്, അതുപോലെ ഹോൺ ഹോക്കിംഗ്, എൻജിൻ ആൻഡ് എക്സോയിറ്റ് നോയ്സ്, സൈറൺസ് ആൻഡ് എമർജൻസി വെഹിക്കിൾസ്, സൈറണുകളും അടിയന്തര വാഹനങ്ങളും അതുപോലെ ഹോൺ മുഴക്കലുകൾ, അതൊക്കെയാണ്. ഇവ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എഫക്റ്റ് വരുന്നതെന്ന്. എഫക്റ്റ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ: ഹിയറിംഗ് ലോസ്, സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ആൻസൈറ്റി, സ്ലീപ്പ് ഡിസ്റ്റർബൻസസ്, ഡിക്രീസ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ്. അപ്പോ കേൾവിക്കുറവുകളും സമ്മർദ്ദവും ഉത്കണ്ഠയും ഉറക്ക അസ്വസ്ഥതയും ഒക്കെയാണ് ഇതുമൂലം നമുക്ക് വരുന്നത്. ഡിക്രീസ്ഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ: ജീവിത നിലവാരം കുറയുന്നതിന്റെ പരിഹാര മാർഗങ്ങള് സ്ട്രിക്റ്റർ നോയ്സ് റെഗുലേഷൻസ്, ഇലക്ട്രിക് ഓർ ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിൾസ്, നോയ്സ് റെഡ്യൂസിംഗ് റോഡ് സർഫസസ്, പബ്ലിക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്രൊമോഷൻ. പിന്നെ ലൗഡ് സ്പീക്കർ ആണ്. ലൗഡ് സ്പീക്കർ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോയ്സ് ഡിസ്റ്റർബൻസ്, ഹിയറിംഗ് ഡാമേജ്, സ്ലീപ്പ് ഡിസ്റപ്ഷൻസ്, ഉറക്ക തടസ്സവും ശബ്ദശല്യവും കേൾവിക്കുറവുമാണ് നമുക്ക് എഫക്ട് വരുന്നത്. കോമൺ സോഴ്സസ് വരുന്നത് പബ്ലിക് ഈവൻസ്, പൊതുപരിപാടികള്, അതുപോലെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്, പരസ്യങ്ങള്, റിലീജിയസ് ഗാദറിങ്സ്, മതപരമായ ഒത്തുചേരലുകളെല്ലാം നമുക്ക് എഫക്ട് വരുന്നുണ്ട്. വോളിയം റെഗുലേഷൻസ് ഒരു ശബ്ദ നിയന്ത്രണമാണ്. ടൈം റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്, സമയം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെയും നമുക്ക് ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാം. അതുപോലെ നോയ്സ് മോണിറ്ററിംഗ്, ശബ്ദ നിരീക്ഷണം. നെക്സ്റ്റ് മാസ് മീഡിയ ആണ്. മാസ് മീഡിയയുടെ സോഴ്സസ് TV കൊമേഴ്സ്യൽസ്, TV പരസ്യങ്ങളൊക്കെ വരും. റേഡിയോ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്, റേഡിയോ പരസ്യങ്ങള്, അതുപോലെ ഓൺലൈൻ ഓഡിയോ കണ്ടന്റ്. ഇത് എഫക്റ്റ് വരുന്നത് ഇതുപോലെ നോയ്സ് ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ആണ്. ശബ്ദശല്യം, ഹിയറിംഗ് ഫാറ്റിക്, കേൾവി ക്ഷീണം, സ്ട്രെസ്, സമ്മർദ്ദമാണ്. ഇപ്പൊ വോളിയം കൺട്രോൾ ഫീച്ചേഴ്സ്, വോളിയം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെയും നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. മൈൻഡ്ഫുൾ കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ, ശ്രദ്ധാപൂർവമായ ഉള്ളടക്കം സൃഷ്ടിക്കല്. പബ്ലിക് അവയർനെസ് കമ്പെയിൻസ്. അപ്പൊ വെഹിക്കിൾസ്, ലൗഡ് സ്പീക്കർ, മാസ് മീഡിയ, ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്നും അതിന്റെ പരിഹാര മാർഗങ്ങളുമാണ് പറഞ്ഞത്. കാറുകള്, ബൈക്കുകള്, ബസ്സുകൾ, ട്രക്കുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദമാണ് വാഹന മലിനീകരണത്തിന് കാരണം. ഹോണിന്റെയും എഞ്ചിന്റെയും ശബ്ദങ്ങൾ, ഗതാഗത കുരുക്കുകൾ എന്നിവ ശബ്ദ മലിനീകരണത്തിന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് സമ്മർദ്ദം, ഉറക്കമില്ലായ്മ, കേൾവിക്കുറവ് എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഇത് കുറയ്ക്കാൻ ആളുകൾ അനാവശ്യമായ ഹോണുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുകയും അവരുടെ വാഹനങ്ങൾ ശരിയായി പരിപാലിക്കുകയും വേണം. അതുപോലെ ലൗഡ് സ്പീക്കർ, ഉത്സവങ്ങൾ, പരിപാടികൾ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായിട്ട് അറിയിപ്പുകൾ എന്നിവയിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ശബ്ദ മലിനീകരണം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇവ ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദം ഉറക്കത്തെ ശല്യപ്പെടുത്തുകയും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തെ അത് ബാധിക്കുകയും സമ്മർദ്ദമോ കേൾവി പ്രശ്നമോ ഉണ്ടാക്കുകയും ഇത് മലിനീകരണം കുറയുന്നതിന് ലൗഡ് സ്പീക്കറുകൾ കുറഞ്ഞ അളവിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക. അനുവദനീയമായ സമയങ്ങളിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. ഇനി മാസ് മീഡിയയിൽ TV, റേഡിയോ, മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, പൊതുപ്രക്ഷേപണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദമാണ് ബഹുജന മാധ്യമങ്ങളിലെ ശബ്ദ മലിനീകരണത്തിന് കാരണം. ഈ ഉപകരണങ്ങൾ ദീർഘനേരം ഉയർന്ന ശബ്ദത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവ മറ്റുള്ളവരെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് ഉറക്കത്തെയും ഏകാഗ്രതയെയും ബാധിക്കുന്നു. ഈ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ആളുകൾ ശബ്ദം കുറയ്ക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഹെഡ്ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും വേണം. താങ്ക് യു മാം. നെക്സ്റ്റ് ആരാണ്? ഞാനാണ് ധന്യ. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. My presentation topic is sound pollution in industries and defense equipment. I will also be discussing a very important consequence of sound pollution, which is deafness. Sound pollution, industries pollution പറയാം. Sound pollution in industries is caused by loud machinery equipment used in factories, in construction sites, power plants, mining areas, and textile mills. These places produced high level of noise from machines like drill machines, compressor, and generator. This continuous noise not only affected workers' health,
causing tiredness, stress, sleep problems, and heart issues. Also harm pupils living near industries areas. It disrupts their daily life, cause anxiety, affects children's learning. Industries noise also has a negative impact on nature and animal, disturbing their natural behavior, communication, and breeding. To reduce industrial sound pollution, factories should install soundproofing, use low noise machines, provide ear protection to workers, and follow noise control laws. Regular noise monitoring and spreading awareness can help protect both people and the environment. വ്യവസായങ്ങളിലെ ശബ്ദ മലിനീകരണം, ഫാക്ടറികൾ, നിർമ്മാണ സ്ഥലങ്ങൾ, പവർ പ്ലാന്റുകൾ, ഖനന മേഖലകൾ, ടെക്സ്റ്റൈൽസ് മില്ലുകൾ എന്നിവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉച്ചത്തിലുള്ള യന്ത്രങ്ങളുടെ ഉപയോഗം മൂലമാണ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഈ സ്ഥലങ്ങൾ ഡ്രില്ലുകൾ, എഞ്ചിനുകൾ, കംപ്രസറുകൾ, ജനറേറ്ററുകൾ തുടങ്ങിയ യന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന അളവിലുള്ള ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. ഈ തുടർച്ചയായ ശബ്ദം തൊഴിലാളികളെയും മറ്റു ഫാക്ടറിക്കടുത്തുള്ള എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്നു. അവരുടെ ആരോഗ്യത്തെയും ഇത് ബാധിക്കുന്നു. ഇതുമൂലം ബധിരത, സമ്മർദ്ദം, ഉറക്ക പ്രശ്നങ്ങൾ, ഹൃദയ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. മാത്രമല്ല വ്യവസായിക മേഖലകൾക്ക് സമീപം താമസിക്കുന്നവർക്ക് നിരന്തര പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഇതുവരെ ദോഷമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ അസ്വസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാക്കുന്നു, കുട്ടികളുടെ സ്റ്റഡീസിനെ ബാധിക്കുന്നു, പ്രകൃതിയെയും മൃഗങ്ങളെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവയുടെ സ്വാഭാവിക പെരുമാറ്റം, ആശയവിനിമയം എന്നിവയെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നു. വ്യാവസായിക മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഫാക്ടറികൾ സൗണ്ട് പ്രൂഫിംഗ് സ്ഥാപിക്കണം. കുറഞ്ഞ ശബ്ദമുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ ഫാക്ടറികൾ കഴിവതും ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. തൊഴിലാളികൾക്ക് ചെവി സംരക്ഷണം നൽകണം. ശബ്ദ നിയന്ത്രണത്തിനായി ഇയർ പ്ലഗുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. ശബ്ദ നിയന്ത്രണ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിലൂടെയും അത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും ആളുകളുടെയും പരിസ്ഥിതിയെയും സംരക്ഷിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. കൂടാതെ കൂടുതൽ മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. Next, defense equipment in sound pollution. Sound pollution from defense equipment refers to the loud and harmful noise produced by military activities such as gunfire, explosion, fighter jets, helicopter, and tanks. This sound pollution often extremely loud and can reach dangerous level, especially during training or warfare. This type of noise pollution affected not only soldiers but also people living near military bases, causing problems like hearing loss, anxiety, stress, and sleep disturbance. It can also disturbing wildlife and environment. I give all respect to our brave soldiers who have protected us despite these harsh conditions. To reduce this pollution, the defense sector can use noise-reducing technologies, conduct training in isolated areas, provide hearing protection for personnel, and follow strict noise safety. പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദമലിനീകരണമാണിത്. വെടിവയ്പ്, സ്ഫോടനങ്ങൾ, യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ, ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ, ടാങ്കുകൾ തുടങ്ങിയ സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഉച്ചത്തിലുള്ളതും ദോഷകരമായ ശബ്ദമലിനീകരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ശബ്ദങ്ങൾ പലപ്പോഴും വളരെ ഉച്ചത്തിലുള്ളതും അപകടകരമായ തലങ്ങളിൽ വരെ എത്താൻ കഴിയുന്നതുമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പരിശീലനത്തിനിടയിലോ യുദ്ധസമയത്തോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശബ്ദമലിനീകരണം സൈനികരെയും സൈനിക താവളങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് താമസിക്കുന്നവരെയും ബാധിക്കുന്നു. ഇത് കേൾവിക്കുറവ്, ഉത്കണ്ഠ, സമ്മർദ്ദം, അസ്വസ്ഥത തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഇത് വന്യജീവികളെയും പരിസ്ഥിതിയെയും ശല്യപ്പെടുത്താം. എങ്കിലും ഈ കഠിനമായ സാഹചര്യത്തിലെയും നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ധീരമായ സൈനികർക്ക് ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ ആദരവും അർപ്പിക്കുന്നു. ഈ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിന് പ്രതിരോധ മേഖലയ്ക്ക് ശബ്ദം കുറയ്ക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ യൂസ് ചെയ്യാം. ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതലും പരിശീലനം നടത്താം. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കേൾവി സംരക്ഷണം നൽകാം. കേടാകുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ, അതായത് മിലിറ്ററി ഉപകരണങ്ങൾ പുതുക്കി പണിയാം. കർശനമായ ശബ്ദ സുരക്ഷാ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി പാലിക്കുന്നതിലൂടെ സൈനികർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടുതൽ സംരക്ഷണം നൽകാനാവും. Next, consequence of sound pollution, deafness. Deafness is a serious consequence of sound pollution. It means losing the ability to hear fully, partially due to long exposure to loud noise. People work in factories or defense areas or thus living near noisy places are high risk. Defense can affect communication, cause stress, disturb sleep, and reduce quality of life. Sound above 85 decibel are harmful. If hear a long and sound above 120 decibels can cause instant ear damage. Normal sounds like talking 60 decibels are safe. To reduce the risk, people should use protection, avoid very loud places,
Keep volume low in headphones and plant trees to block outside noise. Following proper noise control rules can also help protect our ear and health. ശബ്ദമലിനീകരണത്തിന്റെ ഗുരുതരമായ ഒരു അനന്തരഫലമാണ് ബധിരത. ദീർഘനേരം വലിയ ശബ്ദത്തിന് വിധേയമാകുന്നതിനാൽ പൂർണ്ണമായ ഭാഗികമായ കേൾക്കാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. ഫാക്ടറികളിലോ പ്രതിരോധ മേഖലകളിലോ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദം കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സമീപം താമസിക്കുന്നവർ എന്നിവയ്ക്ക് ഉയർന്ന അപകട സാധ്യതയുണ്ട്. ബധിരത ആശയവിനിമയത്തെ ബാധിക്കുന്നു, സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കുകയും ഉറക്കത്തെ ശല്യപ്പെടുത്തുകയും ജീവിത നിലവാരം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 85 ഡെസിബലിന് മുകളിലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ദീർഘനേരം കേട്ടാൽ ദോഷമാണ്. 120 ഡെസിബലിന് മുകളിലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ തൽക്ഷണം ചെവിക്ക് ദോഷകരമാകും. സംസാരിക്കുന്നത് പോലുള്ള സാധാരണ ശബ്ദങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാണ്. ഏകദേശം 60 ഡെസിബിൾ ആണത്. അപകട സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിന് ആളുകൾ ചെവി സംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണം. സൗണ്ട് കൂടുതലുള്ള പ്ലേസസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. ഹെഡ്സെറ്റ് സൗണ്ട് കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പുറത്തെ സൗണ്ട് തടയാൻ മരങ്ങൾ നടുക. ശരിയായ ശബ്ദ നിയന്ത്രണ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് മൂലം നമ്മുടെ ചെവിയെയും ആരോഗ്യത്തെയും സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. താങ്ക് യു മാം. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാം അടുത്ത പറഞ്ഞോട്ടെ. Good afternoon, ma'am and friends. Myself, Adira Kiran. My topic, sound pollution, effect on pregnant women, effect on nervous system, and efficiency of in individuals. Sound pollution can have adverse effect on pregnant women, including increased stress levels, high blood pressure, and sleep disturbance, which may impact fetal development and maternal health. Prolonged exposure to noise pollution during pregnancy has also been linked to potential risks such as low birth weight and preterm birth. എന്ന് വെച്ചാല് ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകളിലെ ശബ്ദമലിനീകരണം പ്രതികൂല ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ഇതില് സ്ട്രെസ്സിന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും പിന്നെ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കാനും ഇതിൽ ഉറക്കത്തിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൂലം നമുക്ക് ഉറക്കക്കുറവ് ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ചിലപ്പോൾ ഫെറ്റൽ ഡെവലപ്മെന്റിനെയും മാതൃ ആരോഗ്യത്തെയും ബാധിക്കും. ഈ ടൈമില് കുഞ്ഞിന്റെ ജനനഭാരം കുറയാനും നേരത്തെയുള്ള ജനനം ഉണ്ടാകാനും തുടങ്ങിയവയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. Next, sound pollution effect on nervous system. Chronic exposure to sound pollution can disrupt the nervous system's normal functioning, leading to increased stress, anxiety, and potential damage to cognitive abilities. Prolonged noise exposure can also affect the brain's ability to regulate emotions, leading to mood disorders and decreased mental well-being. ശബ്ദമലിനീകരണം നമ്മുടെ നാഡീവ്യവസ്ഥയിലെ നോർമലായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താനും ഇത് സമ്മർദ്ദം, ഉത്കണ്ഠ എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വൈജ്ഞാനിക കഴിവുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്തുന്നതിനും കാരണമാകും. ദീർഘനേരം ഉള്ള സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെയും ഇത് നമ്മുടെ മാനസിക അവസ്ഥ തകരാറാകാനും മാനസിക ആരോഗ്യം കുറയുന്നതിനും കാരണമാകും. നെക്സ്റ്റ്, sound pollution efficiency of individuals. Sound pollution can significantly impair an individual's efficiency by causing distractions, decreasing focus, and reducing productivity due to increased stress and fatigue. Prolonged exposure to noise pollution can also affect cognitive function, leading to decreased performance and overall well-being in work and daily activities. വ്യക്തികളുടെ ശബ്ദമലിനീകരണം നമ്മുടെ കാര്യക്ഷമതയെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് നമ്മളിലെ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കാനും ക്ഷീണം മൂലം ശ്രദ്ധ വ്യതിചലനത്തിനും ശ്രദ്ധ കുറയുന്നതിനും പിന്നെ ഉൽപാദനക്ഷമത കുറയുന്നതിനും കാരണമായേക്കാം. ശബ്ദമലിനീകരണം ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാര്യക്ഷമതയെ ഗണ്യമായി ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നു. ദീർഘനേരമുള്ള ശബ്ദമലിനീകരണം നടക്കുന്നത് വൈജ്ഞാനിക പ്രവർത്തനത്തെയും ബാധിക്കും. ഇത് നമ്മളുടെ ദൈനംദിന ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പ്രകടനം കുറയ്ക്കുന്നതിനും മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ഷേമത്തിനും കാരണമാകുന്നു. ഓക്കെ ആണോ എല്ലാവർക്കും? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ?
ക്ലിയർ ആണല്ലേ? ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചോട്ടെ. വാട്ട് ഈസ് ദി മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ഇൻ സിറ്റീസ്? എന്ന് വെച്ചാൽ നോയിസ് പൊല്യൂഷന്റെ മെയിൻ കാരണം, റീസൺ, സോഴ്സ്. ഗതാഗതം, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, വ്യവസായം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഈസ് എ കോമൺ എഫക്റ്റ് ഓഫ് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ഓൺ ദി ഹ്യൂമൻ ബോഡി? എന്ന് വെച്ചാൽ നോയിസ് സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ കാരണം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? കോമൺ രക്തക്കുറവ്, രക്തസമ്മർദ്ദം, ഹൃദയ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങള്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്. വാട്ട് ഈസ് എ കോമൺ കേസ് ഓഫ് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ഇൻ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയാസ്? ഒന്നുകൂടെ പറയണോ? വാട്ട് ഈസ് എ കോമൺ കേസ് ഓഫ് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ഇൻ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയാസ്? എന്ന് വെച്ചാല് റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയാസിൽ കൂടുതലായിട്ടും എന്ത് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന്, കോമൺ ആയിട്ടുള്ള. വണ്ടികളുടെ ഹോൺ. ആണ്. നെക്സ്റ്റ്. ഇതൊരു എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ക്യാൻ സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ എഫക്ട് ഫെറ്റൽ ഗ്രോത്ത്? എന്ന് വെച്ചാൽ സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ ഫെറ്റൽ ഗ്രോത്തിനെ ബാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ? യെസ്. നെക്സ്റ്റ്. വാട്ട് ക്യാൻ എക്സസീവ് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ കേസ്? നോയിസ് പൊല്യൂഷനിൽ നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കേട്ടില്ല, ഒന്നുകൂടെ പറയാവോ? കേൾവി കുറവാണോ? പ്രതിരോധ. പിന്നെ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന്. വാട്ട് ഈസ് അതർ ടേം ഫോർ നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ? അനദർ ടേം ഫോർ നോയിസ് പൊല്യൂഷന് സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ. ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ടൈം ഈസ് നോയിസ് മോർ ഡിസ്റ്റർബിങ്? ഏത് സമയത്താണ് നമുക്ക് നോയിസ് കൂടുതലായിട്ടും ഡിസ്റ്റർബ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്? നൈറ്റ്. ഓക്കെ. കഴിഞ്ഞു മാം. കഴിഞ്ഞല്ലേ? ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പിന്റെ സെമിനാർ നന്നായിരുന്നോ? കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ട് മിസ്സേ. ഓക്കെ. കൺക്ലൂഷൻ പറഞ്ഞോളൂ. Good afternoon. My name is Manju Manoharan. I am here to conclude the topic about sound pollution. Sound pollution happens when loud noises disrupt our environment. It can come from traffic, construction, factories, and loud music. എൻ്റെ പേര് മഞ്ജു മനോഹരൻ. ഞാൻ സൗണ്ട് പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ട്രാഫിക്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കുകൾ, ഫാക്ടറീസ്, ലൗഡ് മ്യൂസിക് എന്നിവയിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. Too much noise can make us feel stressed, tired, and even hurt our ears. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന വളരെയധികം ശബ്ദം നമുക്ക് ഭയങ്കരധികം സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുകയും ഭയങ്കരധികം ടയേർഡ് ആവുകയും നമ്മുടെ ചെവികൾക്കൊക്കെ ഇത് ഭയങ്കരധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ഡിസ്റ്റർബ് എനിമൽസ്. ഇത് നമുക്ക് മാത്രമല്ല എനിമൽസിനും ഡിസ്റ്റർബ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. Keeping noise level is low important for our health. നോയ്സ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനും സമാധാനത്തിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നോയ്സ് ലെവൽ കുറയ്ക്കുന്നത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. We can reduce sound pollution by using quieter machines, planting trees, and being mindful of the noise we make. ക്വയറ്റർ മെഷീൻസും അതേപോലെ തന്നെ മരങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടും സൗണ്ട് പൊല്യൂഷനെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം.
Creating quieter zones and educating people about the importance of reducing noise can also help. എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ പീപ്പിൾസ് ശബ്ദ മലിനീകരണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം. ടുഗെദർ വി ക്യാൻ മേക്ക് അവർ വേൾഡ് എ ക്വയറ്റർ ആൻഡ് മോർ എൻജോയബിൾ പ്ലേസ് ടു ലീവ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വേൾഡിനെ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആക്കി മാറ്റാം. താങ്ക് യു മിൽട്രോസ് മാം ആൻഡ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ടു അറ്റൻഡ് അവർ സെമിനാർ ഫോർ സോ ലോങ്, ആൻഡ് I say thank you to the group members Arya, Sajna, Denya and Adira, those who took a wonderful class about sound pollution. Thank you all. Thank you. നന്നായിരുന്നു അല്ലേ? നമുക്ക് സെമിനാർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സെമിനാർ നന്നായിരുന്നു അല്ലേ? ആർക്കും ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ? എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വാട്സാപ്പില് ഈ നോട്ടുകൾ ഒന്ന് മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും എഴുതിയെടുക്കാനോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയെടുക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ സെമിനാർ ഇനി നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് നേരില്ല. ഓക്കെ, സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ആരാണ് സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്? സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാ? അറിയില്ല. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്തേ? ആരാണ് സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്? ആരോടാണ്? ആരില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം. Today I got an opportunity to say sign out. First of all, I would like to say thanks, Mildred ma'am. As we come to the end of today's class session, I would like to thank you for your guidance and support throughout the lesson, your explanation and examples. Thank you ma'am. Okay, so next രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കേണ്ടത് റേഡിയേഷൻ പൊല്യൂഷനും അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്താണ്? സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ്. അതുപോലെ ആ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ എടുക്കേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കേണ്ടത് 6th ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കേണ്ടത് ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഉണ്ട്, മേജർ ഗ്ലോബൽ എൻവയോൺമെന്റൽ ത്രെഡ്സ്. രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് അവർ എടുക്കേണ്ടത്. മിസ്സേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. ഞങ്ങള് മേജർ എൻവയോൺമെന്റൽ ത്രെഡ്സ് എടുത്തിട്ട് അത് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ പോയിന്റ്സ് പറയാനുണ്ടായതുകൊണ്ട് ആ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എടുത്ത് പറയുക. സെപ്പറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിന് കൊടുക്കണമെന്നോ? അവരെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആരോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല, ശരി, കുഴപ്പമില്ല. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറയാനായിട്ട്? അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ആ രണ്ട് സെമിനാർ നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. ഇത്രയും വരെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെറിയ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് കൂടി ഒന്ന് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? നമ്മള് ഉണ്ടോ ക്ലാസ്സില്? മാം, അത് വൈഷ്ണവി ആയിരുന്നു പറയേണ്ടത്. വൈഷ്ണവി പക്ഷേ ഇന്ന് ആബ്സെന്റ് ആണ്. അവർക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ കേസ് എന്തോ വന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാം. ജസ്റ്റ് ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക്. എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം, ആരെങ്കിലും ഒരു പാട്ടൊക്കെ പാടോ? ആരാ പാട്ട് പാടുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ? ആരുമില്ലേ പാട്ട് പാടാനായിട്ട്? ആരെങ്കിലും ഒരാള്? നാലുപേര് പാടാമോ? ചന്ദനപ്പൊത്തിന്റെ വട്ടം കുറഞ്ഞാലും ചന്തത്തിനൊട്ടും കുറവില്ല പെണ്ണെ ചന്ദനപ്പൂമയിലേ. ചന്ദനപ്പൊത്തിന്റെ പെണ്ണെ വട്ടം കുറഞ്ഞാലും ചന്തത്തിനൊട്ടും കുറവില്ല പെണ്ണെ ചന്ദനപ്പൂമയിലേ. ആശിക്കൊരാശയ്ക്കായി പെണ്ണെ കാണണമെന്നുണ്ട്,
രണ്ട് മനസ്സാരമോടെ ആശയ്ക്കൊരാശയ്ക്കായി പെണ്ണി കാണണമെന്നുണ്ട്. രണ്ട് മനസ്സാണ് പിന്നാരമോടെ എന്റെ ഇണക്കിരിയേ. പഞ്ചമിചന്ദ്രന്റെ പെണ്ണി തുഞ്ചത്തു നിന്നാലും മരത്തിൽ പിന്നാരമോടെ എന്റെ ഇണക്കിരിയേ. അത്ര അറിയുമോ? അത്ര അതായത് എന്ന് പാടിയാന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല വരിയൊന്നും. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ പാടാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടായല്ലോ. ഓക്കെ, ഇതൊന്നായിരുന്നു അല്ലേ? ഞാൻ ആരെങ്കിലും പാടോ? മിസ്സേ, എന്റെ മോളൊരു പാട്ട് പാടാന്ന് പറയുന്നു. നെയ്യുറുമ്പിലെ കല്യാണം നെയ്യലുവ പന്തല് കല്യാണത്തിൽ പോകാനല്ലേ പൂവ് തുന്നിയ കുപ്പായം പൂവ് തുന്നിയ കുപ്പായം ലാലാ ലാലാലേ ലേ 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 ലാലാലേ ഓ ലേ 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 ലാലാ ലാലാലേ ലേ 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 ലാലാലേ ഓ ലേ 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 നെയ്യുറുമ്പിലെ കല്യാണം നെയ്യലു പന്തല് കല്യാണത്തിന് പോവാനല്ലേ കാതിലരിടും കമ്മല് കാതിലരിടും കമ്മല് ലാലാ ലാലാലേ ലേ 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 ലാലാലേ ഓ ലേ 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 ലാലാ ലാലാലേ ലേ 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 ലാലാലേ ഓ ലേ 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 ലേ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു മിസ്. എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പോയില്ലേ? ഇല്ല മിസ്സേ, വയറുവേദന ആയിട്ട് ഒന്ന് പോയില്ല, ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് വന്നതാ. ഗ്യാസിന്റെ പ്രശ്നമാണോന്ന് സംശയം. അങ്ങനെ പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ മിസ്, താങ്ക് യു. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു മിസ്. Thank you, ma'am. Thank you.